ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಪೆದ್ದಿ ನೋಡಿದೆ. ಆ ಪೆದ್ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆರಂಭ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಥಾಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. 130 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹುಡುಗಾಟ ಆಡಬೇಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಆ ಪೆದ್ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಲಿ 5,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇವತ್ತು ಗೋಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋವುಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದವ್ರ ಏನ್ರಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಇವ್ರಿಗೆ? ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇವಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈ ಹುಡುಗ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗದಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಒಂದು ಕಾರಣ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಹೊನ್ನಾವರದ ಹುಡುಗ. ಇವನ್ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪಟು ಇವನು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಕೆಂಗೇರಿ ಉತ್ರಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ಸೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯನಾ? ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೇಳು. ಅದು ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೀಡಿ ಅದು ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಚುಟ್ಟ ಡ್ರಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸತ್ತೀಯಾ? ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡೋವಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯೋವಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓಡೋವಾಗ ಹಿಡಿದು, ನಾನು ನಿಜವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಶಾಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ. ಅಷ್ಟು ದುರಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಳ್ಳಿಲಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಿರಲ್ರೋ ನೀವು ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೀರೋ ಕೈಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಮ್ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿಲನ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೀರೋ ಕೈಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಸಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನೀವೇನು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಆ ಹೀರೋಗಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡವಾ? ಇದು ನಾನು ಈ ಸೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೀರೋ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಜನ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. తెలుగు డైరెక్టర్ ఎవరు? పెద్ద డైరెక్టర్ సిగ్గు మన ముందు ఏమయానికి. ఆ స్పోర్ట్స్ మెన్ పల్లెలో పుడితే ఏమి, ఆ అడవిలో పుడితే ఏమి, అది ಯಾವ లెవెల్లో ఉంటే ఏమి, ఆ బీడీ సిగరెట్లకి ఆ చుట్టాకి డబ్బొద్దా? పాపము ఆయనకి తినేక డబ్బులు ఉండలేదు. అట్లా ఆయనతో సిగరెట్లు జరిపించేది సిగ్గాయలేదు మీకే? స్పోర్ట్స్ పిక్చర్ చేస్తే జాతిగా స్పోర్ట్స్ పిక్చర్స్ చేయాల. పిల్లాట్లాడతారా? పిల్లోళ్ళంతా మొన్న కేజీఎఫ్ పిక్చర్ చూసి ఒకటి 20 సిగరెట్లు చేరి నీ హైదరాబాద్ లో హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి సావు బతుకుల్లో ఉండే. మీకేమో రోగం వచ్చింది? ఆ హీరోకుండే మర్యాద కాపాడండిరా యోగ్యత ఉంటే. ఆ హీరో కూడా అర్థం చేసుకోవద్దు? ఆ హీరో తల్లిదండ్రుల బుద్ధి చెప్పొద్దు? ఈ రోల్కి సిగరెట్ సేదదప్ప, బీడీ సేదదు అని చెప్పేదదు? ఆయన్ని అనుకరించలేదా జనాలు? అది మీకు దేవుడిని ఇంకానూ మంచిది కాదు, దేశం ఇంకానూ మంచిది కాదు, మీ దేహానికి మంచిది కాదు అని తెలిసలేదు మీకే? దాన్ని వేలు పెట్టి ఫ్యామిలీని పిలుచుకుపోయి ఏమో స్పోర్ట్స్ పిక్చర్ అని చూస్తే మీరు నామాలు పెడతారా? పిల్లలంతా ఇది స్పోర్ట్స్ మెన్ సిగరెట్ తాగొచ్చు అని చెప్తారా? సిగరెట్ తాగొచ్చామయ్యా స్పోర్ట్స్ మెన్? చెప్పప్ప. ఆ పల్లిలో పుట్టిని, వీధిలో పుట్టిని, ఈ దేశంలో ఎక్కడైనా పుట్టిని స్పోర్ట్స్ మెన్ తాగితే ఒలింపిక్స్ లో అలో చేస్తారమ్మయ్యా? చెప్పప్పా. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ వద్దు. కొంచెమైనా కామన్ సెన్స్ ఉందా మీకే? మీ పిల్లోళ్ళు పాడేయలేదు? ఎంత మంచి రోల్ అది పెద్ది. సిగరెట్లు తాగిస్తారా? మీరు చెప్పొచ్చు ఆ పెద్ది నిజంగానే తాగుతా ఉండే అని. అట్లయితే ఆ పెద్ది నిజ జీవనంలో ఏమైనా అదే చేయాలి కదా మీరు. ఆ డాన్సులు, ఆ పాటలు అవన్నీ ఉండేమే. మంచిది ఏరుకొని ఇయ్యాలయ్యా జనాలకి, చెడ్డది కాదు.
మర్యాదకి చెప్తే వినలేదు. ఇది కామన్ సెన్స్. మీ ఇంట్లో ఉండే వయసు ఉండే వాళ్ళే మీకు జుట్టు పట్టుకొని చెంపకిచ్చి ఇట్లాంటి చేయొద్దని చెప్పాల్సిండే విచారం అదే. బాధ అవుతుంది. ఒక స్పోర్ట్స్ మెన్ దమ్ము యాక్చువల్లీ ఒక ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ లో ಉಸಿರು ಕಟ್ಟೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾ? ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. స్పోర్ట్స్ మెన్ ఎంత ఆక్సిజన్ లోపల పెట్టుకుంటే అంత మంచిది. అట్లాంటి శ్వాసకోశాలని డ్యామేజ్ చేసుకుని తొండోలు కన్నా మంచి ప్లేయర్ అని చూపించేటప్పుడు నువ్వు అట్లే చూపించలేవుదా? ఇట్లాంటివన్నీ మా ఇంట్లో వాళ్ళు క్వశ్చన్లు అడగకపోతే మీరు ఇంకా అద్దు మీరిపోతారు. ఏంలే ఇట్లా చేస్తే అభిమానులు నడిచేదే, అమ్మ అక్క తిట్టిపించేదే. ఇదే అయిపోయా మా కర్ణాటకలోనే ఒకడు ఉండే, ఈ జూత్ మాడిచ్చదురా అంటే వాళ్ళ పిల్లోళ్ళు అభిమానులు నడిచి అమ్మ అక్క తిట్టిపించేదే. అప్పుడు మేము ఎనికిపోతాం అనుకునే వాడే ఎనికెళ్ళిపోయా. పిక్చర్లంతా ఫ్లాపే. యాక్సిడెంట్లు ఇవన్నీ అవుతాయి. జనాల్ని తప్పుదావ పట్టిస్తాయి. సర్కారమే బ్యాన్ చేసింటే మీకేం రా రోగము? ఇదేనా మంచి మాటలతో వినేవాళ్ళ మీరు? కడుపులో బాధ అయిపోతుంది. ఈ ప్రొడ్యూసర్ల దగ్గర డబ్బు ఉంది అని ఇట్లా చేసేది మీరు. మంచి రోలు, మంచి క్యారెక్టర్. అదే లగాన్ లో వాళ్ళ యోచన చేయండారు. ఒక చెడ్డ అభ్యాసం ఉన్నా ఏమి ఒక హద్దు లేదు, పొద్దు లేదు. అందుకే ఫ్లాప్ అయ్యా పిక్చర్. యోచన చేయండి ప్రొడ్యూసర్లో. మీరు పిక్చర్ చేస్తే జనాలకి మెసేజ్ కూడా ఉండాల. అప్పుడే మీకు మసాజ్ అయ్యేది డబ్బులు లేకపోతే మెసేజ్ లేకపోతే ఆ పిక్చర్ డబ్బానే. డబ్బులుండాయని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చులు పెట్టి జనాల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తారా మీరు? ఆ కేజీఎఫ్ గడు చూడు, కంటిన్యూస్ సిగరెట్ చేపించా హీరోతో. ఏమాయా పిల్లోళ్ళు జనాభాలు అంతా పాడైరి. ఏమైనా మంచి మెసేజ్లు చూపించండిరా. డబ్బు ఒకటే కాదు జీవనము. దావు తప్పిస్తారా? దావు చూపిస్తారా మీరు? రండి ఇప్పుడు అమ్మ అక్క తిట్టుకుంటా డైరెక్ట్ గా మాటాకటికి రండి. యావదన్నా స్టేజ్ లో రండి. ఆ హీరో వాళ్ళ ఇంటోళ్ళు గాని ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడండి. ఇది సరైన తప్ప చెప్పండి. బాధ అవుతుంది. యోచన చేసి పిక్చర్లు తీయండి. ఏం ఆంజనేయుని భక్తులు, ఆంజనేయుడు సిగరెట్ చేస్తాడునా? ఇట్లాంటివన్నీ ఇష్టపడతాడా? భక్తి అంటే బరీ భక్తి కాదు. మనం ఏం చేస్తామో మన దావ బాగుండాలా. అట్లీస్ట్ మీరు పూజ చేసే దేవుని కన్నా భయపడద్దా? ఇది చూపించరాదు. మీరు పర్సనల్ గా రూమ్ లో ఏమన్నా చేసుకోండి. అది నేను మాట్లాడినా. మా దేశం పిల్లోళ్ళని పాడు చేయొద్దండి. యోచన చేయండి. అదే హీరో భక్తులు నన్ను కూడా ఒక మాట ఇట్లా చెడ్డ మాటలు తిట్టరే. అప్పుడు బాధ కాకుండా ఉండే ఆ హీరో మళ్ళా ఎవరో పెద్ద లీడర్ని చిన్నపిల్లోళ్ళు తిడితే కంట్లో నీళ్ళు వచ్చాయని చెప్పా. మీరు మా ఇట్లా కామన్ పీపుల్ ని తిట్టినప్పుడే మీ అభిమానుల్ని కంట్రోల్ చేయనిట్టే అమ్మ అక్క. ఈ పొద్దు పెద్ద అధికారులని తిట్టే లెవెల్కి పోతా ఉండలేదు. ప్రపంచంలోనే పేరు పొందిన ఒక పిఎంని తిట్టే లెవెల్కి పోతా ఉండలేదు. మేము దానికి చాలా పోరాటాలు చేసినాము. కర్ణాటకంలో తక్కువ ఇట్లా చెడ్డ మాటలు తిట్టేది. చెడ్డ మాటలు, చెడ్డ దావా, చెడ్డ బిహేవియరు ఇవన్నీ ఉండరాదు. గుడ్ వర్డ్, గుడ్ థాట్, గుడ్ డీడ్ ఇవి మూడునే జనివారంలో ఉండే 3 లైన్లు అనేది. పబ్లిక్ లో వచ్చే పెద్దలో నేను సిగరెట్ తాగిండేది తప్పో అని చెప్పినప్పుడు నిజమైన హీరో అవుతారు. నువ్వు చేసినావో ఇంకొకరు చేసినావో ఎవరో చెప్పిన దానికి చేసినావో అది మనకొద్దు. జనాలు ఫాలో అయ్యేది హీరోని. నేను ఈ తప్పు చేయకుండా ఉండాల్సింది పెద్ద మనిషి అవుతావు. అభిమానులతో అమ్మ అక్క తిట్టిపిస్తే దాని పరిణామము ఈ పొద్దు పిఎంనే వదలలేదు, మీతో వదిలేదు. దేవుడు అట్లా మనుషుల్నే ఇడుస్తూ ఉండలేదు. ఇప్పుడు ధన్యవాద. అహోరాత్ర.